जय श्रीकृष्ण प्रिय भक्तगण आमे साधारणतः दुख समय भांगी पड़ी था किंतु आमको जना न था दुख आमर भाग्य को चमकाई था। भगवान श्रीकृष्ण आमको महावीर कर्णक विषय रे एपरी कथा कहिसेंती जहाँ आपण शुणिले आश्चर्य होइजिबे। दानवीर कर्णक जीवनर एक महान सत्य यही सत्य को आमे शुणी पारू श्रीकृष्णक बाणी रे जहाँ महाग्रंथ महाभारत मध्य अमर होई रहिछि। कृष्ण कहिसेंती सुख मनुष्य को शुई दे था किंतु दुख ताकू निदरू उठाई था। जे दुखरे केबे भागे नहीं सही निज भाग्य को निजे लिखि था। यही कथा केवल शब्द नुहे यह जीवनर गभीर सत्य। सुख समय रे मनुष्य आराम रे रहे से आग को बढ़िबार चेष्टा कम करि था किंतु जेतेबेले दुख आसे तेबे मनर गुप्त शक्ति जागृत हुए। दुख आमको भाबिबाकू बाध्य करे आमे किए आमर लक्ष्य कौन आमे केउ पथरे चलीछु। दानवीर कर्णक जीवन एहार जीवंत उदाहरण। जन्मरू से सुख पाई नथिले सम्मान स्थान रे अपमान स्नेहर स्थान रे विच्छेद अधिकार स्थान रे प्रश्न एही सब ताको जीवनर अंश थिला किंतु से दुख को अभिशाप भाबी नथिले से ताहाकू निज शक्तिर आधार करिथिले। प्रिय भक्तगण दुख हेउछि भगवानक परीक्षा। परीक्षा सबुबेले कष्टदायक हुए किंतु तार फल मिठा हुए। जे परीक्षा को साहस रे देई थाए से निश्चय उत्तीर्ण हुए। जीवनर दुख आमको भांगिबा पाई नुहे आमको गढ़िबा पाई आसी थाए। जदि आज आपण दुखरे अछंती मने रखंतु यह शेष नुहे यह आरंभ। जेपरी अंधकार परे सूर्योदय हुए सेहीपरि दुख परे सुख निश्चय आसे किंतु एथिपाई आवश्यक धैर्य विश्वास आउ सत्कर्म। कृष्णक बाणी आमको शिखाए भाग्य केवल लेखा जाइछि ताहा नुहे याको परिश्रम सहनशीलता आउ धैर्य बदला जाई पारे। दुख आसिले भांगी जिबे नाही सेही दुख आपणक जीवनर नूतन द्वार खोलिबाकू आसीछि। सेथिपाई प्रिय भक्तगण दुख को भय करंतु नाही ताहाकू ग्रहण करंतु ता ठारू शिखंतु आउ आगकू बढ़ंतु कारण सत्य हेउछि एहा जे दुख ही भाग्यर द्वार। प्रिय भक्तगण दानवीर कर्णक जीवन रे घटिथिला जेउठारे दुख तांको सह जन्म नेइथिला। एही कथा अमर ग्रंथ महाभारत रे उल्लेख होइछि जेउठारे मनुष्य जीवनर गभीर सत्य लुचि रहिछि। कर्णक जन्म सहज नथिला। माँ को ठारू जन्मरू से विच्छिन्न हेले जने निर्दोष शिशु जार कौनसी दोष नथिला। एही दुख ताको जीवनर प्रथम परीक्षा थिला। प्रिय भक्तगण चिंता करंतु जो शिशु जन्मरू माँ को स्नेह आदर न पाई ताको मनरे केते गभीर शून्यता थाए किंतु एही शून्यता ताको भांगी देई नथिला बरं यह ताको मनरे सहनशीलतार चारा बुणीथिला। श्रीकृष्ण कहिसेंती जन्मर परिस्थिति नुहे कर्म ही मनुष्यर परिचय। यही वाक्य कर्णक जीवनर सार। से निज जन्म को नहीं केबे दुखरे बुड़ी रहिले नहीं से निज कर्म को शक्ति कले। जन्म आम हाथ न थाए किंतु कर्म आम हाथ रे थाए यह हेउछि जीवनर महासत्य। कर्ण को समाज पचारिला तुमे किए किंतु से निज कर्म रे उत्तर देले मु मोर परिश्रम आउ धैर्य मोर परिचय। दुख ताकू असहाय करि नथिला एही दुख ताकू शक्तिशाली करिथिला। मातृ स्नेहर अभाव ताको हृदय को कठोर करि नथिला बरं ताकू दयालु करिथिला। जेउमाने जीवन रे जंत्रणा अनुभव करती सेमाने अन्यमानक जंत्रणा को भल भाबे बुझी थांती। प्रिय भक्तगण जदि आपणक जीवन रे मध्य कौनसी अभाव अछि ताहाकू दुर्भाग्य भावंतु नाही सेही अभाव ही आपणक शक्ति होई पारे। जेपरी कर्ण जन्मर जंत्रणा को निज उन्नतिर पथ करिथिले सेहीपरि आमे मध्य आमर दुख को शक्ति रे परिणत करि परिबा। जीवनर प्रथम परीक्षा ही मनुष्य को गढ़ी थाए। कर्णक जीवन आमको शिखाए जो दुख आरंभ रे लुह आणे सेही दुख पर मुहूर्त रे मूल होई जाए। मने रख जन्म आपणक भाग्य निर्णय करे आपणक कर्म ही आपणक सत्य परिचय निर्णय करिथाए। प्रिय भक्तगण आज आमे चिंता करिबा दानवीर कर्णक जीवनर सेही अध्याय जेउठारे अपमान ताको शक्तिर अग्नि होई जाइतिला। एही कथा अमर ग्रंथ महाभारत रे आमे पाउछु जहाँ जीवनर गभीर शिक्षा देइथाए। शिक्षा नेबा बेले कर्ण अपमान सहिले तांको तांको जन्म को नहीं अपमान करागला। समाज तांको दक्षता को नुहे तांको परिचय को प्रश्न करिथिले। तांको हृदय रे केते जंत्रणा होइथिबो ता आमे अनुमान करि परिबा नाही किंतु प्रिय भक्तगण एटारे ही लुचि रहिछि जीवनर बड़ सत्य। श्रीकृष्ण कहिसेंती अपमान हेउछि आत्मशक्तिर अग्नि जे अपमान को सही थाए
ସେ ହୀରା ହୋଇଯାଏ। ଅଗ୍ନି ସୁନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଆଉ ଅପମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ସେହିଦିନ ଅପମାନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ କେବେ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଅପମାନକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମୁଁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବି। ଅପମାନ ଦୁଇଟି ପଥ ଦେଖାଏ। ଗୋଟିଏ ପଥ ହେଉଛି ହତାଶାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷର। କର୍ଣ୍ଣ ସଂଘର୍ଷର ପଥ ବାଛିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ। ଅପମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଅପମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସମ୍ମାନ ଜନ୍ମରୁ ମିଳେନି, ସେହି ସମ୍ମାନ ପରିଶ୍ରମରେ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅପମାନର ଅଗ୍ନି ତାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଲା, ତାକୁ ମହାବୀରର ରୂପ ଦେଲା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅପମାନକୁ ସହି ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଅପମାନ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଅପମାନ ସହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଅଗ୍ନି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଅପମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠାରେ ମହାନତାର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦାନବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି। ଏହି ଉପାଧି ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ପାଇନଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଅମର ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦାନବୀର କୁହାଯାଏ? କାରଣ ସେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେବା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତାକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ସେ କେବେ ଏହା ଭାବିନଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି। ବରଂ ସେ ଭାବିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦାନ ଦେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଧନ ସୁନା ରୂପା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଧନ ହେଉଛି ଦୟା, କରୁଣା ଆଉ ଉଦାରତା। ଯାହାର ହୃଦୟ ବଡ଼ ସେହି ସତ୍ୟ ଧନୀ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଦାନ କେବଳ ସୁନା ରୂପା ଦେବା ତାହା ନୁହେଁ, ଦାନ ହେଉଛି ମନର ଭାବ। ହସ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମୟ ଦେବା, ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଧନୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯିଏ ଦାନ କରେ ସେ ଭାଗ୍ୟର ରାଜା ହୁଏ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଦାନ କରିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବା ମହାନତାର ପ୍ରମାଣ। କର୍ଣ୍ଣ ସେହି ମହାନତାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଦାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ନା କହିନଥିଲେ। ଏହି ଉଦାରତା ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅଛି ତଥାପି ଦୟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାନ କେବଳ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୁହେଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରେ। ମନେ ରଖ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ହୃଦୟକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୃଦୟକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଦାନ ଦେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ରାଜା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆଜି ଆମେ ମିତ୍ରତାର ସତ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମିତ୍ରତା କେବଳ ସାଙ୍ଗରେ ହସିବା କିମ୍ବା ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା ନୁହେଁ, ମିତ୍ରତା ହେଉଛି ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧରି ରହିବା। ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳେ ମହାଭାରତରୁ, ବିଶେଷ କରି ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ। କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଋଣକୁ କର୍ଣ୍ଣ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନର ପଥ କଷ୍ଟକର ହେବ, ତଥାପି ସେ ମିତ୍ରତାର ହାତ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ସାଥୀ ହୋଇ ରହେ ସେହି ସତ୍ୟ ମିତ୍ର। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ସୁଖ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହେ ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ମିତ୍ର। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ସୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ସେହିପରି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମିତ୍ରତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରିଥାଏ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରିଥାଏ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ମିତ୍ରତା କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ମିତ୍ର ସେହି ଯିଏ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହେ। ସେ କେବେ ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କିଏ ନିଜର ଆଉ କିଏ ପର। ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏକ ଆଇନା ଯାହା ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ, ଯଦି କେହି ଆମର ମିତ୍ର ତେବେ ଆମେ ସୁଖରେ ନୁହେଁ କେବଳ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, କାରଣ ମିତ୍ରତାର ସତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ସୁଖ ମିତ୍ରତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆଜି ଆମେ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ମହତ୍ତ୍ୱର କଥା କହିବା ଯାହା ଇତିହାସକୁ ଅମର କରିଦେଇଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳର ତ୍ୟାଗ। ଏହି ଘଟଣା ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆଉ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କରୁଣା ସହିତ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣ ନିଜ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଜୟ କରୁଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଦାନ ମାଗିଲେ, ସେ କ୍ଷଣକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦାନ ଦେଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ତଥାପି ସେ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ତ୍ୟାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦାହରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ତ୍ୟାଗ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ସହ ସମାନ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମହାନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଧର୍ମକୁ ବାଛିନିଏ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦାନବୀରତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଥିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଜୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ତାକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଜୟ କରିଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଧର୍ମକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସୁବିଧା ଆଉ ସଠିକ୍ କାମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗକୁ ବାଛିଥାଉ, ଆମର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ତ୍ୟାଗ ମାନେ କେବଳ ସୁନା ରୂପା ଦେବା ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମନର ଉଚ୍ଚତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଲାଭକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ମହାନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଆମକୁ ମହାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ତ୍ୟାଗ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅମରତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟ ସବୁକିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ଆମକୁ ଏହାର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନର ମହାନ ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆମ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ନଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଅପମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲା। ଯଦି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହାର ମାନି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ରୋକିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ କର୍ମରେ ନାମ କମାଇଲେ। ସେ ଶସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ, ଦାନବୀର ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ, ମିତ୍ରତାରେ ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ବାଧାକୁ ଅବସରରେ ପରିଣତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଭାଗ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଯାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ବସି ରହେ, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କର୍ମ କରେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନର ନିର୍ମାତା ହୁଏ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହେଉ, ଆମର କର୍ମ ଆମର ପରିଚୟ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଲୋକେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ବସି ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ କଲେ, ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ଆଉ ନିଜ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଦୁଃଖ ଆଉ ବିପଦ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ,
ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ତେବେ ଜୀବନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ମନେ ରଖ, ଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆମ ଜନ୍ମରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ଲେଖିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ମାଟିରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଶସ୍ତ୍ରର ମୁକାବିଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ବିପଦ ସହିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରର ସଂଘର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଥିଲା। ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ଆଉ ସାହସ ଥିଲା, ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନର ଗଭୀର ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ ହାର ମାନେ ଅସଫଳତା, କିନ୍ତୁ ହାର ଆମକୁ ନମ୍ରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ହାରିବାରୁ ଶିଖିଥାଏ ସେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ରଥର ଚକ ଫସିଗଲା, ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଶାପ ସ୍ମରଣ ହେଲା, ଆଉ ସମୟ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦେଖାଗଲା। ତଥାପି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମହାଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ ସେହି ସତ୍ୟ ସାହସୀ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ବିଜୟ ସବୁବେଳେ ବାହାରର ଫଳ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସାହସ ହିଁ ସତ୍ୟ ବିଜୟ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ ତେବେ ହାର ମଧ୍ୟ ଗୌରବମୟ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। କେବେ ଆମେ ଜିତିଥାଉ, କେବେ ହାରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ତେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବିଜୟ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା। ହାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମହାନ କରିପାରେ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଦୁଃଖ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ସିଡ଼ି। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ପରେ ହିଁ ସକାଳ ଆସେ। ଏହି ବାକ୍ୟ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏକ ଜୀବନ ସତ୍ୟ। ମହାଭାରତରେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଦୁଃଖ କେବଳ ବିପଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ଗଢ଼ି ତୁଳିବାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାଧନ। କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପମାନ ଥିଲା, ଅବହେଳା ଥିଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା। ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ ବିଚାର କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କର୍ମରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମହତ୍ଵ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ କର୍ମରେ ଅଛି। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଭୟ କରିବା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ସବୁ ସମାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଆମକୁ ଆଲୋକର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହଜ ଥାଆନ୍ତା ସେ କେବେ ବି ଦାନବୀର ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିଥିଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଅସଫଳତା, ଅପମାନ, ବିଚ୍ଛେଦ, ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେପରି ବୀଜ ମାଟି ତଳେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହି ମୂଳ ଧରେ, ପରେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ହୁଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ମଜବୁତ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ପରୀକ୍ଷା ଛଡ଼ା ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଯେ ଏହାକୁ ବୁଝେ ସେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରେ, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେ ଅଧା ପଥରେ ରହିଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ସତ୍ୟ ଆଉ ଦାନର ପଥ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ହାର ମାନିବ। ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ବିପଦ ସହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅମର ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗଢ଼ିବାର ସମୟ। ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ଅଭିଶାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ସିଡ଼ି। ଅନ୍ଧକାର ପରେ ସକାଳ ଆସେ।
କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ଅଭିଶାପ ଭାବିବା ନାହିଁ, ଏହା ତୁମ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଏ। ଏହି ବାଣୀ କେବଳ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର। ମହାଭାରତର ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସେ ଜୀବନ ଭରି ଦୁଃଖ ସହିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ କର୍ମରେ ଅତୁଟ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଶିଖାଏ, ଦୁଃଖ ସମୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସେ ଆମ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁଥାଉ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ମନେ ପକାଇବା ତେବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜନ୍ମରୁ ଅପମାନ ମିଳିଲା, ସମାଜରୁ ଅବହେଳା ମିଳିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିପଦ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଉ ଦାନର ପଥ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଅଧିକ କରୁଣାମୟ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାକୁ ଦାନବୀର ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଚମତ୍କାର। ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ନିଜ କର୍ମରେ ଅତୁଟ ରହିବା, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ସେହିପରି ରାତି ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ହେଉ ସକାଳ ହେବାକୁ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଫଳତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ଆଜି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ସେହି ଅନୁଭବ ଆଗାମୀକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମରେ ଅତୁଟ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ସହି ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖକୁ ଜୟ କରି ଅମର ହେଲେ, ସେହିପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନୂଆ ଆକାର ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।